दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते कुछ दिन पहला आपां गलबात की सी कौमांतरी कबड्डी सुपरस्टार संदीप नंगल अंबिया की हत्या। ਉਹ हत्याकांड जो कि खुलेआम दिन दहाड़े किया गया एक कबड्डी टूरनामेंट चलते हुए कबड्डी टूरनामेंट के किया गया। अज तक पुलिस शूटरां अते इस पूरी की पूरी वारदात के पिछे दी कड़ियां नूं उस तरीके नाल जोड़ नहीं पाई है। ये तफ्तीश ते जिहड़ी पड़ताल अजे जारी है। हजे ये कहना या किसी भी नतीजे उत्ते पहुँचना काफ़ी हद तक प्रीमेच्योर होएगा। हालांकि मैं अपनी बीती रिपोर्ट के भी कई संभावनावां ते कई फैक्टर्स की गलबात की सी। एक गैंगवार एक वड्डी गैंगवार का नतीजा हो सकता है, इस चीज़ का खदशा मैं प्रगटाया सी। मैं 6 महीने पहला की भी रिपोर्ट की सी गैंगस्टरां की किस तरीके नाल कबड्डी की खेड खास करके मेजर लीग कबड्डी दे विच जिहड़ी एंट्री होंदी है या फिर पिछले खातों जिहड़ा समर्थन या फिर स्पॉन्सर की शक्ल दे विच इन्हां गैंगस्टरां दा पैसा इस लीग या उन्हां टीमां दे विच लगदा है, उसका भी जिक्र किया सी। लेकिन इन्हां तमाम रिपोर्टां दे विच एक जिहड़ी कॉमन गलबात सी, एक लड़ी सी, वो सी डोप दी यानी कि नशे दी। कबड्डी जगत का कबड्डी की दुनिया का एक अजिहा काला सच जिस दे उत्ते चर्चा करन तो खिडारी फेडरेशन स्पॉन्सर सारे अपनिया नज़रां चुराते हैं, सारे इस गलबात का जिक्र करन तो बचते हैं। त्रासदी यही है कि कबड्डी जगत दे विच खुल के गैंगस्टरां दे कबड्डी दियां फेडरेशनां या फिर कबड्डी दियां टीमां विच लगन वाले पैसे की गलबात भी कदे भी क्रिटिकली एग्जामिन नहीं की गई। नतीजे ये हैगे ने कि अज कबड्डी टूरनामेंटां दे विच दिन दहाड़े गोलियां चल के असी इस तरीके के सुपरस्टारां नूं मरदा होया वेख रहे हैं। इसे कबड्डी दे विच नशे या फिर डोपिंग नूं लैके भी कदे खुल के संवाद नहीं होया है। अंदर खाते फेडरेशनां दे सर्कलां दे विच गल्लां बातां होईयां ने, रस्मी तौर पर मीटिंगां भी होईयां ने, इस तरीके के जाब्ते भी अलग अलग फेडरेशनां सने मेजर लीग कबड्डी वल्लों तय किए गए हैं। जोड़े भी डोप टैसट होंदे ने इन्हां फेडरेशनां वल्लों उन्होंने जनतक नहीं किया जाता है। उसका आधार की है, कित्थे वो लैब टैसट हो रहे हैगे ने, की उहदा पैमाना है, ये सारियां गल्लां बातां नूं ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शिता दे नाल लोकां दे सामने नहीं रखा जाता है। यही कारण रहा है कि बीते कई सालों के विच मेजर कबड्डी लीग या मेजर लीग कबड्डी लगातार वधी है। 2019 जुलाई 2019 दे विच मेजर लीग कबड्डी बनती है। नॉर्थ इंडिया सर्कल कबड्डी फेडरेशन तो वख होके, पंजाब कबड्डी अकैडमी तो वख होके, लेकिन कुछ ही सालों के विच ज़्यादा तो ज़्यादा टीमां ते ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़े सितारे खिडारी सन वो मेजर लीग कबड्डी वाले पासे हो जाते हैं। इस दे पिछे का कारण की हो सकता है, इस दे पिछे की कारण सन? की कारण सी कि मेजर लीग कबड्डी के जिहड़े मुकाबले सन वो ज़्यादा स्टार स्टडिड सन, वो ज़्यादा हाई वोल्टेज सन। एड्रेनलिन रश जिसनों कहा जाता है, यानी कि कबड्डी का खेड एक तेज़ी का खेड है। चाहे वह रेडा हो, चाहे वह जाफे पाए जाने होन, इन्हां पूरे के पूरे मुकाबलों के विच जिड्डी तेज़ी, जिड्डी चुस्ती ते जिड्डा जोश दिसे ओडा ही ज़्यादा चंगा है। टीवी के चैनलों उत्ते, यूट्यूब चैनलों उत्ते या फिर कबड्डी के मैदान के विच जिड्डा जोश खिडारी दिखाणगे ओडा ही कामयाब मुकाबला होएगा। तो ज़्यादा तो ज़्यादा सुपरस्टारां नूं अपने नाल जोड़न वाली इस मेजर लीग कबड्डी वल्लों उस जाब्ते नूं, उस एंटी डोपिंग या फिर एंटी ड्रग जिहड़ा मैनुअल या कोड जिहड़ा इन्हां ने 2019 दे विच नवंबर दे विच ही जारी किया सी, उस नूं इन्हां ने सख्ती नाल लागू क्यों नहीं किया? की कारण सी कि ये अजिही वाहद अजिही फेडरेशन सी जिस या लीग सी जिस तहत कि खिडारियों के उत्ते डोप टैसट कराने की उस तरीके की सख्ती नहीं की सी जा रही। सो ये बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जिस कारण कि कुछ ही साल रादर कुछ महीनों के विच ही ये जिहड़ी मेजर लीग कबड्डी है वो बहुत पॉपुलर हुई तो बड़े बड़े खिडारी उस छोट दे चलते जो कि डोपिंग टैसटां तो उन्होंने मिलती सी इस लीग दे विच शामिल होंदे गए। इस लीग का दायरा वधदा गया तो इस लीग की पॉपुलैरिटी वधदी गई। इस दे मुकाबले या इसकी कीमत उत्ते होर जिहड़ियां रिवायती फेडरेशनां सन उन्होंने नुकसान पहुंचा तो उन्हां कोलों जिहड़े स्टार खिडारी खुसदे चले गए। लेकिन अखीर दे विच नौबत इत्थे आके खड़ी हो गई कि पूरा का पूरा कबड्डी जगत साल 2018-19 तो बाद दुफाड़ हो गया। हालांकि कबड्डी जगत दे विच डोपिंग यानी कि नशे की वरतों उसका जिहड़ा अब्यूज़ है उसकी समस्या बहुत पुरानी है। कई दहाकों तो ही कबड्डी के मैदान में उतरन वाले खिडारी सारे खिडारी नहीं बल्कि खिडारियों का एक अजिहा तबका जो कि इन्हां नशियां की बदौलत खेड के मैदान के विच वो जौहर ते वो प्रदर्शन दिखा सकता है जो कि बिना नशे तो खेडन वाले खिडारी नहीं कर रहे हो सकते। सो बथेरियां अजिहियां टीमां रहियां जिन्होंने कि डोपिंग के जिहड़े मैनुअल सन या डोपिंग का जिहड़ा भी जाब्ता उन्होंने फेडरेशन वालों बनाया गया सी उसनूं बहुत ही सख्ती ते पाबंदी दे नाल लिया तो वह फेडरेशनां अपने जाब्ते दे विच खेलदियां रहियां। उन्होंने थोड़ी सीमित ते घट कामयाबी मिली। इस दे मुकाबले मेजर लीग कबड्डी दियां बहुत सी अजिहियां स्टार स्टडिड टीमां सन जिन्हां विच सितारे भी वड्डे सन, लेकिन इन्हां सितारियां या इन्हां खिडारियां उत्ते डोपिंग के पक्षों यानी कि नशे दे ड्रग की वरतों के पक्षों कोई भी उस तरीके दियां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਨ ਟੀਮਾਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਲਾਇਨਸ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਾਇਨਸ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਲਾਇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੇ ਆਫ ਪਲੈਂਟੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਨ ਜਾਂ NRI ਨਕੋਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਥੇਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਗ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਰਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਆਏ, ਕਿੱਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਅਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। 2009-10 ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ 2009-10 ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਗਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦੁਫਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧੜਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਜੋ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ 400 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਕਾਚੌਂਦ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਫੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈੱਡ ਬੁਲ ਵਰਗੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਬੂਸਟਿੰਗ ਡਰਿੰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੀਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਡੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 3-4.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਟੈਰੋਇਡਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੈਰੋਇਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਟੈਰੋਇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਟੈਰੋਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਦੇ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਨਹਾਂਸਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਪੱਖੀ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਟੈਰੋਇਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸਟੈਰੋਇਡ ਜੋ ਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਰੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਨਬੋਲੋਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਨਬੋਲੋਨ H ਤੇ ਟ੍ਰੈਨਬੋਲੋਨ E ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟਵਿਨ ਪੈਂਟਾਜ਼ੋਸਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ, ਹਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-4 5-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੁਫਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਂਟੀ ਡੋਪ ਲੌਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੌਬੀ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹੀ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਲਵੇ ਵਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ, ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲੀਗਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2018-19 ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 350-400 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸਾ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਨਹਾਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੌਤਵਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਤੌਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਲੀਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡੋਪ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਮਖਾ ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੌਹਮਤ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੌਬੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੌਬੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਔਪਚਾਰਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫੀਚਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੀਗ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨਫੇਅਰ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਕਫਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਕਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬੰਦ ਰਹੇ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀਤੇ 3-3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਡਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਡੋਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ 2018-19 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰ ਸਮ ਮੰਥਸ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 90 ਜਾਂ 100% ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10, 15, 20% ਤੱਕ ਲਿਆਏ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਡੋਪਿੰਗ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਫੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਟ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੈਕਸਸ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਬ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਫਿਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਟ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਓ, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੌਮਤ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਈ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਮੁਤਲਕ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੀਗ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੌਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੌਮਤ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮਾਨ सम्मान ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਅਕਸਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇसी ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੌਬੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਤਾਰਾ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27-28 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀ ਆਰ ਮੇਅਰ ਹੀਅਰਸੇਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦੁਫਾੜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਮੇ ਸਨ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਨਹਾਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਰੋਇਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਅਜਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਦਈ ਸਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ ਇਸ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਡੋਪਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਕੋਡ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਪਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਸਪਲਿਟ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਵੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਗਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਹੁਣ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਨਿਕਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਂਗ ਵਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਲੀਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੋ ਕਿ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ, ਹਾਈ ਡੈਸੀਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ TRP ਬਟੋਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮਨੀ ਰੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੋ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਲੀਗਸ ਜਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 2018-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਖੇਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਰੋਇਡਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉਸ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।